Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Hope you are well by the grace of Almighty Allah. Dear students, we know that we are going to start with the completely new topic. So without wasting any time, let's start our today's class. Welcome to online English class brought to you by Durgapur Online School, and this is MD Abul Bashar, Assistant Teacher English, Durgapur High School, Ashoganj, Brahmanbaria. We can go to the next slide. Today we will discuss a very important topic. The name of the topic is transformation of sentences. Today we will discuss on affirmative to negative and vice versa. This is part 1. What is vice versa? Vice versa means how to change affirmative to negative and the same time negative to affirmative. This is called vice versa, and this class is made for class 8 to 10, where we will find the question. In JSC level, we will find the question in question number 11. The instruction will be change the following sentences as directed in the brackets, and total marks 5, 1 mark for each question. And in class 9 or 10, we will find this question in question number 6. The instruction will be change the sentences according to directions, and total marks 10, 1 mark for each question. Dear students, for learning transformation of sentences, you have to cover a lot of topics or things. At a glance, we will see the topics or things that we have to learn for transformation of sentences. First of all, we have to learn sentences according to meanings. We know that there are 5 types of sentences according to meanings. These are assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. Secondly, we have to learn sentences according to structure. These are simple sentence, complex sentence, and compound sentence. Then we have to learn voyage change, how to change active to passive or passive to active. Then we have to learn change of degree. We know that there are 3 types of degrees: positive degree, superlative degree, and comparative degree. We can go to the next slide. So what is the definition of transformation of sentence? Transformation of sentence means changing its form without altering the meaning and sense. In Bangla আমরা বলতে পারি যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স হচ্ছে বাক্যের অর্থ এবং সেন্স পরিবর্তন না করে যে বাক্যকে নেগেটিভে রূপান্তর করা হয় সেটা হচ্ছে নেগেটিভ বা অন্যান্য সেন্টেন্সে রূপান্তর করা হয় সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস. We can go to the next slide. So transformation of sentences. Today we will discuss affirmative to negative and vice versa. Dear students, you should remember that in affirmative to negative, meaning and sense must not be changed. তুমি মিনিং এবং সেন্স পরিবর্তন না করে একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে. We can go to the next slide. So this is the first rule. Affirmative, negative. There are some example of affirmative sentence and negative sentence. In affirmative sentence, number 1, only Saib can do the sum. This is an example of affirmative sentence because there is no sign of negative. Only Saib can do the sum. শুধুমাত্র সাইপই অঙ্কটি করতে পারে. In negative, none but Saib can do the sum. সাইব ছাড়া অঙ্কটায় কেউই করতে
পারে না। এখানে না শব্দটা আছে, সুতরাং দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ নেগেটিভ সেন্টেন্স। আমরা এখানে কিছু শব্দকে রেড মার্ক করে রাখছি, যেগুলো আমরা পরিবর্তন করেছি। আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সে আসি, আল্লাহ ক্যান অ্যালোন সেভ আস ফ্রম ডেঞ্জার। ইন নেগেটিভ, নান বাট আল্লাহ ক্যান সেভ আস ফ্রম ডেঞ্জার। ইন থার্ড সেন্টেন্স, Abdullah has only a pen. In negative sentence, Abdullah has nothing but a pen. Number 4, Fahim is only 15 years old. In negative, Fahim is not more than or not less than 15 years old. Dear students, in affirmative sentence, in 3 sentences, we have used only, but in negative sentence আমরা ভিন্ন ভিন্ন অ্যান্সার এখানে আমরা লিখেছি। তোমরা কি বলতে পারো কেন অ্যান্সারগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলো? আমরা একটু রুলটা দেখে আসি পরের স্লাইড থেকে। অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ, যদি আমরা অনলি এর পরে বা অ্যালোনের পরে কোনো ব্যক্তির উল্লেখ পাই, অনলি বা অ্যালোনের পরে যদি কোনো ব্যক্তির উল্লেখ থাকে, তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতেই আমাদেরকে নান বাট ব্যবহার করতে হবে। এবং অনলি এবং অ্যালোনের পরে যদি থিং বা অ্যানিমেল থাকে, বস্তু অথবা প্রাণীর উল্লেখ থাকে অনলির পরে, তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্সে অনলি শব্দটা যেই স্থানে থাকবে, সেন্টেন্সের মাঝে শেষে যে স্থানে থাকবে, সেখানে আমরা অনলির জায়গায় নাথিং বাট বসাবো। এবং অনলির পরে যদি সংখ্যা বা বয়সের উল্লেখ থাকে, তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্সে অনলি শব্দটা যেই স্থানে থাকবে, সেখানে আমরা নট মোর দেন বা নট লেস দেন ব্যবহার করব। তাহলে আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ যে কেন আমরা অনলির বিভিন্ন অ্যান্সার লিখে থাকি। We can go to the next slide. There are some example of affirmative and negative sentences. Number 1, we must do the work. We must do the work in number 2. In number 3, we have to do the work. 2 sentences same. 3 sentences same, but modal auxiliary is different. First 2, we have used modal auxiliary must, and in third sentence we have used have to. In negative, we must do the work, the answer is we cannot but do the work. We cannot but, must এর পরিবর্তে আমরা এখানে cannot but ব্যবহার করেছি। In second sentence, we must do the work, আমরা এখানে ব্যবহার করেছি we cannot help doing the work. In third sentence, we have to do the work, আমরা ব্যবহার করেছি we cannot but do the work. আমরা পরের স্লাইড থেকে একটু রুলসটা একটু দেখে নিই যে কেন আমরা এই 3 ধরনের অ্যান্সার ব্যবহার করেছি। Yes, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি মাস্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে, আমরা জানি যে মডাল অক্সিলারির পরে ভার্বের সবসময় বেস ফর্ম মিন্স প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হবে। সুতরাং মাস্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে, তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট বসাতে পারি, আবার ক্যান নট হেল্পও বসাতে পারি। কিন্তু আমরা যদি ক্যান নট বাট বসাই, তাহলে পরের ভার্বটা হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম V1। কিন্তু আমরা যদি ক্যান নট হেল্প বসাই, তাহলে পরের ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে। এবং তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আইএনজি সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে যুক্ত করতে হয়। এবং আমরা যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাই, তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্সে হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু এর পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বাট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে পারবো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ক্যান নট, আমরা যে ক্যান নট শব্দটা এখানে ব্যবহার করছি, এটা স্পেস দেওয়া যাবে না।
ক্যান নট, এটা একটা গ্রামাটিক্যাল রুল। যখন আমরা ক্যান নটকে ব্যবহার করব, ক্যান স্পেস নট, আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো না, একসাথে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ক্যান নট। ওকে, আমি আশা করি যে তোমরা বুঝতে পেরেছ। আমরা পরের স্লাইডে যাই। অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ। Both the movie and the play were enjoyable. Number 1. Number 2. Nuhan is intelligent and smart. নেগেটিভ সেন্টেন্সের হচ্ছে নট অনলি দ্য মুভি বাট অলসো দ্য প্লে ওয়ার এনজয়েবল। আমরা প্রথম সেন্টেন্সে দেখতেছি যে বোথ ডট ডট অ্যান্ড দ্বারা দুইটা জিনিসকে এখানে যুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু নেগেটিভে আমরা বোথের পরিবর্তে নট অনলি ব্যবহার করেছি এবং অ্যান্ডের পরিবর্তে বাট অলসো ব্যবহার করেছি। এই জন্য নেগেটিভের অ্যান্সার হচ্ছে নট অনলি দ্য মুভি বাট অলসো দ্য প্লে ওয়ার এনজয়েবল। ইন এক্সাম্পল 2, নুহান ইজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড স্মার্ট। আমরা এখানে অ্যান্ড দ্বারা দুইটা অ্যাডজেক্টিভকে যুক্ত করেছি কনজাংশন হিসেবে। নেগেটিভে তার অ্যান্সার হচ্ছে নুহান ইজ নট অনলি ইন্টেলিজেন্ট বাট অলসো স্মার্ট। তাহলে রুলসটা কি হলো আমরা পরের স্লাইডে দেখে আসি। যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে বোথ ডট ডট অ্যান্ড অথবা শুধু অ্যান্ড থাকে, তাহলে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার করব নট অনলি ডট ডট বাট অলসো। ওকে, we can go to the next slide. There is a example, affirmative sentence. As soon as the thief saw the police, comma, he ran away. In negative, no sooner had the thief seen the police than he ran away. যে স্টুডেন্টস, আমরা পরের স্লাইড থেকে একটু নিয়মটা দেখে আসি, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। অ্যাজ সুন অ্যাজ, যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকে, তাহলে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে অ্যাজ সুন অ্যাজের পরিবর্তে নো সুনার হ্যাড আনব। তারপর আমরা যে সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টটা বসাবো। তারপরে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যে ভার্বের পাস্ট ফর্ম ছিল, তোমরা জানো যে আমরা অ্যাজ সুন অ্যাজের পরিবর্তে কি এনেছি, নো সুনার হ্যাড। হ্যাডের পরিবর্তে পরে আমাদের ভার্বের V3 বা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং আমরা হেডের পরে ভার্বের সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করব। তারপরে যে নাউন বা প্রোনাউন থাকবে সেটাই বসাবো। তারপরে যে কমা আছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে, সেই কমার পরিবর্তে আমাদেরকে দেন ব্যবহার করতে হবে, THAN, দেন। তারপর আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা যেভাবে আছে সেটাই বসিয়ে দেব। তাহলে আমরা অ্যান্সারটা দেখে নিই। As soon as the thief saw the police, he ran away. In negative, no sooner had the thief seen the police than he ran away. আমরা as soon as এর পরিবর্তে no sooner had আনলাম এবং সি এর পাস্ট পার্টিসিপল সিন আনলাম এবং কমার পরিবর্তে দেন আনলাম, বাকি সব অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। We can go to the next slide, and this is the last rule of today's class. Everybody hates a liar. Number 2, all men are mortal. আমরা ফার্স্ট সেন্টেন্সে কি পেলাম, এভরিবডি। আমরা যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে এভরিবডি বা অল পাই, তাহলে এভরি পরিবর্তে বা অলের পরিবর্তে আমরা প্রথমে কি আনবো, দেয়ার ইজ নো। এভরি পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো। তারপরে এভরি পরে যে শব্দটা থাকবে সেটা আমরা বসাবো বডি, দেয়ার ইজ নো বডি। তারপর আমাদের স্ট্রাকচার থেকে স্ট্রাকচারে বাট আনতে হবে, দেয়ার ইজ নো বডি বাট, তারপরে ভার্ব থেকে শেষ পর্যন্ত বসবে, দেয়ার ইজ নো বডি বাট হেটস এ লায়ার। ইন এক্সাম্পল 2, অল ম্যান আর মর্টাল। আমরা অলের পরিবর্তে কি আনবো, দেয়ার ইজ নো। দেয়ার ইজ নো যেহেতু সিঙ্গুলার, এই জন্য আমাদেরকে ম্যান আনতে হবে, MAN, ম্যান। অল যেহেতু প্লুরাল,
সেখানে ছিল অল ম্যান, MEN, কিন্তু আমরা অলের পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো এনেছি, এই জন্য দেয়ার ইজ নো হচ্ছে সিঙ্গুলার, এই জন্য আমরা ম্যান বসালাম, MAN, ম্যান। এখন আমাদের রুলস অনুযায়ী আমরা বাট বসালাম, যেহেতু দেয়ার ইজ নো ম্যান এটাকে সিঙ্গুলার শব্দ, এই জন্য আমরা বাটের পরে ভাবটা সিঙ্গুলার হয়ে যাবে, দেয়ার ইজ নো ম্যান বাট ইজ মর্টাল। আমরা রুলটা একটু দেখে নিই পরের স্লাইড থেকে, যে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে এভরি বা অল থাকে, তাহলে এভরি বা অলের পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো বা দেয়ার ওয়াজ নো। যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে হবে দেয়ার ওয়াজ নো, আর প্রেজেন্ট টেন্স হলে দেয়ার ইজ নো বসবে, প্লাস দেয়ার এভরি বা অলের পরে শব্দটা বসাতে হবে, তারপরে বাট বসাতে হবে, তারপরে বাকি অংশ পুরোটাই বসাতে হবে। ওকে dear student, that's all for today. We will discuss on affirmative to negative second part in later class. Till then, goodbye, Allah Hafiz, thank you.